काशी टीवी देख रहे मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे वीरों, मेरे भैनों, आप सब नूं काशी टीवी ते जी आया, आपका स्वागत है। असी अज मैं भगवंत सिंह हाँ ते मेरे नाल जिहड़े मेरे दोस्त अज प्रोग्राम पेश करने लई आए ने वो भूषण जी ने जिहड़े शहीद वेलफेयर सेंटर काम करते हैं। अगे साडे जिहड़े दोस्त कुलवंत जी ने वो साडे नाल आए हुए ने ते शीरा जौहर जी आए हुए ने। मेरे वालों मेरे दोस्तों वालों आप सब नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। असीं अज जिस इंसान की जिस शहीद की गल करन चले हैं उस दे 13 नाम ने ते उन्हां दे विचों जिस नाम तो तुसीं उन्हां दे वाकिफ हो वो नाम है शहीद ऊधम सिंह। शहीद ऊधम सिंह दे जिहड़े सब तो मशहूर नाम यही चलदा है ते असीं इस तो ही गल करांगे ते इस दे नाल जिहड़ा अपना नाम सी मुहम्मद सिंह आज़ाद उस दे बारे गल करांगे। ते तुहानूं शायद पता होगा सारिआं नूं कि 31 जुलाई नूं उन्हां दा 81वां शहीदी दिन है ते उस दिन दे लई अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है वो शहीद ऊधम सिंह वेलफेयर सेंटर ने स्पॉन्सर किया है ते असीं सारे उन्हां दे बहुत धन्नवादी हाँ ते काशी टीवी वालों भी असीं उन्हां दे धन्नवादी हाँ कि उन्होंने ये सानूं मौका दिता। जिहड़ी ऊधम सिंह जी बारे गल है कि वो एक अनाथ एक ऑर्फन बच्चे ने जो काम करके दिखाया दुनिया दे विच वो एक बहुत ही बड़ा कारनामा, एक आज़ाद लोगों की जिंदगी बहुत बड़ा बदलाव लियाउण वाला काम किया वो एक ऑर्फन ने किया, एक अनाथ ने किया। तो उस तो सानूं सारिआं नूं सोचना पऊगा कि असीं सारे जिहड़े अपनी जिंदगी दे विच इन्ने मशरूफ हैं, अपनी जिम्मेवारियां फसे हुए हैं कि असीं कुछ उस तरह का कुछ थोड़ा बहुत इस समाज नूं सुधारन लई कुछ कर सकते हैं। इस गल नूं मुख रखदे होए उस शहीद नूं श्रद्धांजलि पेश करन लगे हैं। तो मेरे दोस्त मेरे नाल जिहड़े शहीद ऊधम सिंह वेलफेयर सेंटर दे विच भूषण जी काम करते हैं उन्हां तो शुरुआत करांगे कि वो शहीद ऊधम सिंह दे बारे जो नॉलेज रखते हैं साडे नाल साझा करन। ते उस दे बारे मैं ये पूछूंगा कि उन्हां दा जन्म कदों होया ते किन्नी तरीक नूं होया ते वो गल सांझी की जाए। हाँ जी भगवंत जी बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद सानूं इत्थे अज बुलाउण वास्ते। अज वो जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा अमर शहीद है, कल्ले पंजाब दा ही नहीं सारे हिंदुस्तान दा ही अमर शहीद है। वो हिंदुस्तान दे भी ना गल करिए सारे दुनिया दा वो जिहड़ी सुप्रीम सैक्रीफाइस जिहनूं असीं कहने आ वो कर दिंदा जदों बंदा अपनी जिंदगी सारा कुछ मतलब दाऽ ते ला के सिर्फ लोगों के वास्ते मतलब अपने वास्ते नहीं कुछ भी किया सारी उम्र में उन्हें। जे आपां उहदी जिंदगी दे वल देखीए तां वो मतलब 89 दे विच सॉरी 1899 दे विच उहदा जन्म हुंदा 26 दसंबर नूं ते 31 जुलाई 1940 नूं फांसी हो जाती है। तकरीबन 40 साल की उहदी उम्र है और मतलब वो कल्ला रहा सारी उम्र। उहदे माँ बाप बहुत छोटी उम्र दे विच उन्हां दा सलीबी विछोड़ा हो गया सी। उहदा इक्को एक भरा सी वो भी मतलब 10 साल की उम्र दे विच ही जदों ऊधम सिंह की उम्र 10 साल 11 दी सी ते उदों वो भी उतों सलीबी विछोड़ा हो गया सी। उस तो बाद जो आपां देखदे आ मतलब वो ना उहदा कोई मापा आ ना भैन भरा आ, चाचे ताए भूआ मासी कोई भी नहीं रिश्तेदार उहदे कोल। वो उत्थे अमृतसर यतीमखाने दे विच उत्थों पलदा वड्डा हुंदा 10वीं पास उत्थों करदा ते उस तो बाद फिर उहदी जिंदगी शुरू हो जाती है अपने पैरों ते होण दी। ते वो सारी उम्र दे विच अपना नहीं कुछ बनाउंदा, वो मतलब सारी दुनिया फिरदा आ, तकरीबन 20 मुल्कां दे विच जांदा आ। वो 4 कॉन्टीनेंट्स दे विच उहदा सफ़र है सारी जिंदगी का। तो अखीरले जिहड़े उहदे 7-8 साल आ वो इंग्लैंड दे विच हुंदे आ ते अंत जिहड़ा आ वो 31 जुलाई नूं उहदी फांसी हुंदी आ। उहदे विच देखण वाली गल इह आ भी जिहड़ा एक यतीम बच्चा आ मतलब वो एड्डी वड्डी कुर्बानी जिहड़ी कर जांदा आ मतलब उहदे पिछे जे आपां देखीए भी मतलब उहदे कारण की आ
ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਉਹ 1919 ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਸ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ MP ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਜੌਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਛਪੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਿਡੈਕਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਰਿਡੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਰਿਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਫ੍ਰੈਂਸਿਸ ਓਡਵਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 28/4/1864 ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। 1913 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1919 ਤਾਈਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ 100 ਜਾਣੀ ਕਿ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ 106 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਮਨ ਆਇਲੈਂਡ ਸੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ 14 ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਰ ਕਲਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1920 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1931 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ
ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ 1926 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 27 'ਚ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਦਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਲਗੜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਸੀ ਰੈਜੀਨਲਡ ਡਾਇਰ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੀਰਾ ਜੌਹਲ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਰਾ ਜੌਹਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ 13-14 ਜਦੋਂ ਆਇਆ 15 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਚਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਖਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਗਭਗ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏਰੀਅਲ ਬੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰ ਨੇ 1650 ਰੌਂਦ ਚਲਾਏ ਸੀ ਅਤੇ 1650 ਰੌਂਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1000 ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੋ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ 14 ਤਾਈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 218 ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 51 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 800 ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 107 ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 264 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸੀ TV 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਕਾਂਸੀ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 4-5 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾ ਕੇ 2040 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੋਜਰ ਪਰਕਨ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਡਬਲ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਰਮਨ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਤੇ ਚਰਚਿਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਏਜੰਟ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 1995-96 'ਚ ਤਾਂ 97 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 31 ਜਨਵਰੀ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ ਫਾਈਲਾਂ 4 ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ 4 ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ 8 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ 8 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 8 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨ ਪਾੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠਾਂ 'ਚ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁੱਠਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ 8 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਲ ਲਵਾਇਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1997 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ 1997 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਸਰਵਣ ਸਗਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਨਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਹੈਜਮਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਪ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੋਲੋਂ
ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚਰਨਜੀਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਗਰੋਂ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈਟਰ ਆਫ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਦਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਲਵਾਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪੱਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਛੋਟੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 7 ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ 17 ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਫਲੋਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਹੁਣੀ, ਭਗਵੰਤ ਆ, ਕਮਲ ਆ, ਸ਼ੀਰਾ ਜੌਹਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ 1998 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਬੇਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਚ ਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਵਾਲ, ਤਾਰੀ ਅਟਵਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਹੈਗਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਇਮੇਜ। ਉਹ ਵੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਦਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਜੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਵਤਾਰ ਜੋੜ ਇਸ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ 19 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਰਾ ਜੋੜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਕਾ ਬੰਬ, ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਥੀ ਜੋ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਭੂਸ਼ਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਲਿੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ।
हेलो ओके जी आ गया। हाँ जी, अपने प्यारे दर्शकों आ ब्याह अपने ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।